السلام علیکم ویورز، دینی معلوماتی سوالات میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں لائی ہوں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے انوکھے اور دلچسپ سوالات، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: سب سے پہلے کبوتر کس نے پالا؟ جواب: سب سے پہلے کبوتر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پالا۔ سوال: چاند دو ٹکڑے ہونے والے معجزے کے بعد کتنی دیر تک چاند اس حالت میں رہا اور بعد میں اپنی اصل جگہ واپس آ گیا؟ جواب: چاند دو ٹکڑے ہونے والے معجزے کے بعد عصر اور مغرب جتنا وقفہ تک چاند اس حالت میں رہا اور بعد میں اپنی اصل جگہ واپس آ گیا۔ سوال: قرآن پاک کی صورتیں دن کے وقت زیادہ نازل ہوتی تھیں یا رات کے وقت؟ جواب: قرآن کریم کا اکثر حصہ دن میں نازل ہوا ہے اور رات میں نازل ہونے والا حصہ کم ہے۔ سوال: اگر کسی آدمی نے رمضان کا چاند دیکھ لیا لیکن اس کی گواہی قبول نہیں کی گئی، کیا یہ آدمی روزہ رکھے گا؟ جواب: جی ہاں، یہ آدمی روزہ رکھے گا، اس پر روزہ رکھنا واجب ہو گیا۔ سوال: کس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو معصوم پیدا کیا ہے۔ سوال: خواتین کے لیے زیب و زینت کو چھپانے کا حکم کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: خواتین کے لیے زیب و زینت کو چھپانے کا حکم سورۃ الاحزاب میں آیا ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز کون سی پڑھائی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز مغرب کی پڑھائی۔ سوال: فرعون کس دن غرق ہوا تھا؟ جواب: فرعون 10ویں محرم کے دن غرق ہوا تھا۔ سوال: منافقین کو جہنم کی کس منزل میں قید کیا جائے گا؟ جواب: منافقین کو جہنم کے 7ویں منزل میں قید کیا جائے گا۔ سوال: رشوت سب سے پہلے کس ملک میں لی گئی تھی؟ جواب: عراق میں رشوت سب سے پہلے لی گئی تھی۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے کس کی شکل میں آتے تھے؟ جواب: انسانوں کی شکل میں۔ سوال: کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 70 سرداروں کے احمقانہ سوال پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی؟ جواب: ایک ہیبت ناک چمکدار کڑک نے انہیں آ لیا اور وہ کوئلہ ہو گئے۔ سوال: ہاشم کو کعبہ کا متولی کیوں بنایا گیا؟ جواب: کیونکہ یہ عبد مناف کے بیٹوں میں سب سے بڑے تھے۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس روز وفات پائی؟ جواب: منگل کے روز۔ سوال: دنیا میں کل کتنے فرشتے تشریف لائے؟ جواب: رسولوں کی تعداد کے متعلق حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا تو فرمایا کہ دنیا میں کل 313 رسول تشریف لائے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی خوشبو پسند فرماتے تھے؟ جواب: ریحان کی خوشبو۔ سوال: قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس کو 10 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر تعمیر فرماتا ہے؟ جواب: وہ
सूरत इखलास है। सवाल, कौन से रंग का जूता पहनने वाला हमेशा खुश रहता है? जवाब, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जो पीले रंग का जूता पहनेगा वो हमेशा खुश रहेगा और उसको गम बहुत कम होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने पीली गाय के लिए ये फरमाया कि तसर्रुन नाज़रीना के देखने वालों को खुश कर देती है। सवाल, इंसान पर सबसे पहले क्या फ़र्ज किया गया था? जवाब, इंसान पर सबसे पहले नमाज को फ़र्ज किया गया था। सवाल, मुशरिकीन और कफ़ार की छोटी नाबालिग औलादें आखिरत में किस जगह रहेंगी? जवाब, मुशरिकीन और नाबालिग औलाद सही कौल के मुताबिक जन्नत में जाएंगी और ये अहले जन्नत के खादिम होंगे। सवाल, बनी इसराइल को फ़िरौन से किस दिन निजात मिली थी? जवाब, बनी इसराइल को फ़िरौन से जुमे के दिन निजात मिली थी। सवाल, कुरान मजीद की मक्की या मदनी सूरतों में से कौन सी सूरतें ज़्यादा लंबी हैं? जवाब, कुरान मजीद की मक्की या मदनी सूरतों में से मदनी सूरतें ज़्यादा लंबी हैं। सवाल, जन्नत में जाने से पहले हर जन्नती की जिसामत किस नबी के जैसी बना दी जाएगी? जवाब, जन्नत में जाने से पहले हर जन्नती की जिसामत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जैसी बना दी जाएगी। सवाल, चांद के दो टुकड़े होने का वाकया कब पेश आया? जवाब, चांद के दो टुकड़े होने का वाकया 5 नबवी को पेश आया। सवाल, किस शख्स के लिए अल्लाह हर मोमिन मर्द और औरत के बदले एक नेकी लिख देता है? जवाब, अल्लाह हर मोमिन मर्द और औरत के बदले एक नेकी लिख देता है जो हर मोमिन मर्द औरत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता हो। सवाल, कौन सा फरिश्ता लोगों को हशर के मैदान में बुलाएगा? जवाब, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम लोगों को हशर के मैदान में बुलाएंगे। सवाल, सबसे ज्यादा अरसा किसने खिलाफत की? जवाब, सबसे ज्यादा अरसा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत की। सवाल, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर किस चीज़ की अपील फरमाई? जवाब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर लोगों से जहाद फंड की अपील फरमाई। सवाल, बरसग़ीर पाक व हिंद में इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम के हमले से कबल किसके ज़रिए से पहुंच चुका था? जवाब, बरसग़ीर पाक व हिंद में इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम के हमले से कबल ताजिरों के ज़रिए से पहुंच चुका था। सवाल, अल्लाह ताला ने दुनिया को किन लोगों के लिए कैद खाने की मिसल बनाया है? जवाब, अल्लाह ताला ने दुनिया को अपने मोमिन बंदों के लिए कैद खाने की मिसल बनाया है। सवाल, किस नबी के शहर को सांप ने लपेट लिया था? जवाब, हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम की उम्मत पर अज़ाब इलाही आया था। दोपहर के वक्त एक सांप आया जिसने पूरे शहर को अपनी लपेट में लेकर दबा दिया था। सवाल, मैयत का बोसा लेना जायज़ है? जवाब, गुस्ल देने के बाद मैयत को मोहब्बत या अकीदत से बोसा देना जायज़ है, जैसा कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह अन्हु का बोसा लिया और रोए। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी का बोसा लिया। सवाल, वो कौन सी धात है जो आसमान से नाजिल हुई?
जवाब, वो धात लोहा है जो आसमान से नाजिल हुआ। सवाल, कौन सा शख्स काफिर से भी बदतर है? जवाब, मुर्तिद शख्स काफिर से भी बदतर है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया का पर्चा किस सहाबी से तहरीर करवाया था? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया का पर्चा अपने दामाद हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से तहरीर करवाया था। सवाल, क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ हर बार जुड़वां बच्चे पैदा होते थे? जवाब, जी हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ हर बार जुड़वां बच्चे पैदा होते थे। सवाल, हमाम सबसे पहले किस पैगंबर ने बनाया था? जवाब, सबसे पहले हमाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। सवाल, वो कौन से नबी थे जिनके लिए दस्तरख्वान नाजिल हुआ था? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए दस्तरख्वान नाजिल हुआ था। सवाल, हदीस पाक में सबसे ताकतवर बनने का क्या नुस्खा बताया गया है? जवाब, हर वक्त अल्लाह पर तवक्कल करने वाला। सवाल, दुनिया में जन्नत किस बादशाह ने बनवाई थी? दुनिया में जन्नत शदाद बादशाह ने बनवाई थी। सवाल, जो बादशाह कश्ती गस्ब कर लिया करता था और इसके खौफ से हजरत खिज़र रज़ी अल्लाह अन्हो ने मसाकीन की कश्ती में नुक्स पैदा कर दिया करते थे, इस बादशाह का नाम क्या था? जवाब, इस बादशाह का नाम जैसूर था। ये गसा का बादशाह था। बास हजरात ने इसका नाम बदो बिन बदूसकर किया है और ये जजीरा अंदलस में रहता था। सवाल, कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा किस खलीफा के पास था? जवाब, कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा खलीफा हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के पास था। सवाल, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का कौन सा मुल्क है? जवाब, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का छठा मुल्क है। सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में किस शख्स ने बछड़ा बनाया था? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में सामरी ने बछड़ा बनाया था। सवाल, खिलाफत अब्बासिया का बानी खलीफा कौन था? जवाब, खिलाफत अब्बासिया का बानी खलीफा अबुल अब्बास मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल सफ़ा था। सवाल, क्या आपको मालूम है इंजील कब नाजिल हुई? जवाब, इंजील रमज़ान के महीने में नाजिल हुई। सवाल, बनी इसराइल बख्त नसर की कैद में कब तक रहे? जवाब, बनी इसराइल बख्त नसर की कैद में 70 साल तक रहे। सवाल, सलात जनाजा में कितनी तकबीरें पढ़ी जाती हैं? जवाब, सलात जनाजा में 4 तकबीरें पढ़ी जाती हैं। सवाल, कौन है जो अजान देता है पर नमाज नहीं पढ़ता? जवाब, मुर्गा अजान देता है पर नमाज नहीं पढ़ता। सवाल, जन्नत और जहन्नम में सबसे पहले कौन पैदा हुआ था? जवाब, जन्नत और जहन्नम में सबसे पहले जन्नत को पैदा किया था। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जबा मुबारक किस ज़ौजा के पास था जो बीमारों को धोकर पिलाती थी?
जवाब, हजरत सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास था जो वो बीमारों को धोकर पिलाती थी। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल किस यमनी हुक्मरान ने मक्का पर हमला किया? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल यमन के हुक्मरान अब्राहा ने मक्का पर हमला किया। सवाल, हजरत सलमान फारसी का ताल्लुक किस मुल्क से था? जवाब, हजरत सलमान फारसी का ताल्लुक मिस्र से था। सवाल, शैतान ने सबसे पहले आग की पूजा किससे करवाई थी? जवाब, शैतान ने सबसे पहले आग की पूजा काबिल से करवाई थी। सवाल, मौत का फरिश्ता किस नबी का दोस्त थे? जवाब, मौत का फरिश्ता हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का दोस्त थे। सवाल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी थी? जवाब, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लंबाई 300 गज, चौड़ाई 50 गज और ऊंचाई 30 गज थी। सवाल, हजरत जर्जीस ने काफरों के इसरार पर किस मौजज़े का एहतमाम किया? जवाब, हजरत जर्जीस ने काफरों के इसरार पर मुर्दों को जिंदा करने के मौजज़े का एहतमाम किया। सवाल, क़यामत का दिन यानी हिसाब किताब का दिन कितने सालों का होगा? जवाब, क़यामत का दिन यानी हिसाब किताब का दिन 50,000 साल का होगा। सवाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हजरत याह्या अलैहिस्सलाम रिश्ते में क्या लगते थे? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हजरत याह्या अलैहिस्सलाम रिश्ते में मामू लगते थे। सवाल, कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत मुबारका है जो 2 बार नाजिल हुई? जवाब, सूरत फातिहा है जो 2 बार नाजिल हुई। सवाल, शराब पीने पर सबसे पहले किस पर सजा जारी हुई? जवाब, शराब पीने पर सबसे पहले वहशी बिन हर्ब पर सजा जारी हुई। सवाल, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के कितने पर हैं? जवाब, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं। सवाल, ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु किस शहर से ताल्लुक़ रखते थे? जवाब, ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु यमन शहर से ताल्लुक़ रखते थे। सवाल, किस सहाबी की शहादत के बाद फरिश्तों ने बड़े अदब और एहतराम से ऊपर उठाया और फिर ज़मीन पर रख दिया? जवाब, हज़रत आमिर बिन फ़हीरा रज़ी अल्लाह अन्हु की मैयत को फरिश्तों ने बड़े अदब और एहतराम से ऊपर उठाया और फिर ज़मीन पर रख दिया। सवाल, कुरान मजीद में कितने अंबिया कराम के नाम आए हैं? जवाब, कुरान मजीद में 26 अंबिया कराम के नाम आए हैं। सवाल, बताइए कौन से पैगंबर दरख्त में समा गए थे लेकिन लोगों ने आरे से चीर दिया था? जवाब, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम दरख्त में समा गए थे लेकिन लोगों ने आरे से चीर दिया था। सवाल, हज़रत अवैस करनी ताबी है या सहाबी? जवाब, हज़रत अवैस करनी ताबे हैं। सवाल, किस दिन की दुआ सबसे बेहतर है? जवाब, अरफा के दिन की दुआ सबसे बेहतर है। सवाल, बाबुल रयान जन्नत का दरवाज़ा किन के लिए है?
جواب: باب الریان جنت کا دروازہ روزے داروں کے لیے ہے۔ سوال: صلاۃ الخوف کس موقع پر پڑھی جاتی ہے؟ جواب: صلاۃ الخوف حالت جنگ کے موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ سوال: امام الفقہ کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب: امام الفقہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ جواب: حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ کے غلام تھے، 10 برس تک خدمت کا شرف رہا۔ سوال: عبد الملک بن مروان کے عہد میں سقو پر کیا لکھا ہوتا تھا؟ جواب: عبد الملک بن مروان کے عہد میں سقو پر قل هو اللہ احد لکھا ہوتا تھا۔ سوال: کون سا فرشتہ لوگوں کو حشر کے میدان میں بلائے گا؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام لوگوں کو حشر کے میدان میں بلائیں گے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کس کام پر مامور فرمایا؟ جواب: اپنا پیغام اور وحی انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچانے کے لیے۔ سوال: حمام سب سے پہلے کس پیغمبر نے بنایا تھا؟ جواب: سب سے پہلے حمام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جن کے لیے دسترخوان نازل ہوا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دسترخوان نازل ہوا تھا۔ سوال: حدیث پاک میں سب سے طاقتور بننے کا کیا نسخہ بتایا گیا ہے؟ جواب: ہر وقت اللہ پر توکل کرنے والا۔ سوال: دنیا میں جنت کس بادشاہ نے بنوائی تھی؟ دنیا میں جنت شداد بادشاہ نے بنوائی تھی۔ سوال: جو بادشاہ کشتی غصب کر لیا کرتا تھا اور اس کے خوف سے حضرت خضر رضی اللہ عنہ نے مساکین کی کشتی میں نقص پیدا کر دیا کرتے تھے، اس بادشاہ کا نام کیا تھا؟ جواب: اس بادشاہ کا نام جیسور تھا، یہ غصہ کا بادشاہ تھا۔ بعض حضرات نے اس کا نام بدو بن بدوسکر کیا ہے اور یہ جزیرہ اندلس میں رہتا تھا۔ سوال: سب سے زیادہ عرصہ کس نے خلافت کی؟ جواب: سب سے زیادہ عرصہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت کی۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر کس چیز کی اپیل فرمائی؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر لوگوں سے جہاد فنڈ کی اپیل فرمائی۔ سوال: بر صغیر پاک و ہند میں اسلام محمد بن قاسم کے حملے سے قبل کس کے ذریعے سے پہنچ چکا تھا؟ جواب: بر صغیر پاک و ہند میں اسلام محمد بن قاسم کے حملے سے قبل تاجروں کے ذریعے سے پہنچ چکا تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کن لوگوں کے لیے قید خانے کی مثل بنایا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اپنے مومن بندوں کے لیے قید خانے کی مثل بنایا ہے۔ سوال: کس نبی کے شہر کو سانپ نے لپیٹ لیا تھا؟ جواب: حضرت حنظلہ علیہ السلام کی امت پر عذاب الہی آیا تھا۔ دوپہر کے وقت ایک سانپ آیا جس نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے کر دبا دیا تھا۔ سوال: میت کا بوسہ لینا جائز ہے؟ جواب: غسل دینے کے بعد میت کو محبت یا عقیدت سے بوسہ دینا جائز ہے، جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا اور روئے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ سوال: وہ کون سی دھات ہے جو آسمان سے نازل ہوئی؟ جواب: وہ دھات لوہا ہے جو آسمان سے نازل ہوا۔ سوال: کون سا شخص کافر سے بھی بدتر ہے؟ جواب: مرتد شخص کافر سے بھی بدتر ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا پرچہ کس صحابی سے تحریر کروایا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا پرچہ اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تحریر کروایا تھا۔ سوال: کیا حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے؟ جواب: جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے۔ سوال: صلاۃ جنازہ میں کتنی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب: صلاۃ جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ سوال: بار بار پیشاب کا آنا کس نظر بد کی طرف اشارہ ہے؟ جواب: نظر بد جتنی پرانی ہے اتنی ہی خطرناک ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ پرانی نظر بد کا علاج جادو جنات کے مریضوں سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ پرانی نظر بد کی علامت کچھ یوں ہیں: حد سے زیادہ رونا، حد سے زیادہ وسوسے آنا، پیشاب کا بار بار آنا، یعنی کہ اگر زیادہ پانی نہ بھی پیا ہو تو لیکن اس کے باوجود بھی پیشاب بار بار آئے، اور خصوصی طور پر رات سوتے وقت زیادہ تر آنا، عصر کے وقت سے لے کر آدھی رات تک سانس کی تکلیف رہنا، یا سینے میں حد سے زیادہ گھٹن ہونا، یہ تمام طور پرانی نظر بد کی علامت ہیں۔ سوال: کون ہے جو اذان دیتا ہے پر نماز نہیں پڑھتا؟ جواب: مرغا اذان دیتا ہے پر نماز نہیں پڑھتا۔ سوال: عورت کے جسم کا کون سا حصہ مرد کو پسند نہیں ہوتا؟ جواب: عورت کے جسم کا حصہ زبان مرد کو پسند نہیں ہوتا۔ سوال: مرنے والے کی آنکھیں کیوں کھلی رہ جاتی ہیں؟ جواب: سائنس اس بات کا جو بھی جواب دے، لیکن ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا حکمت افروز جواب کیا ہو سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، اور اس راز لافانی سے آگاہ فرما دیا تھا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں جو زندوں کو نظر نہیں آتا۔ سوال: کون سی سورت زندگی میں امن لاتی ہے؟ جواب: سورۃ الجاشیہ زندگی میں امن لاتی ہے۔ سوال: قرآن مجید میں کتنے فرشتوں کے نام آئے ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں 12 فرشتوں کے نام آئے ہیں۔ سوال: طلحہ رضی اللہ عنہ کن اہم موقعوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے؟ جواب: طلحہ رضی اللہ عنہ ان اہم موقعوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے: غزوہ احد، غزوہ حنین، فتح مکہ، بیعت رضوان اور حجۃ الوداع۔ سوال: زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی گئی، اس کا ثبوت قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ جواب: زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی گئی، اس کا ثبوت قرآن مجید میں سورۃ یونس کی آیت نمبر 3 میں دیا گیا۔ سوال: اگر ایک رمضان کے کئی روزے توڑ ڈالیں تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر ایک رمضان کے کئی روزے توڑ ڈالے
تو ایک ہی کفارہ واجب ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔